Welcome again, my dear friends. In this session we are going to discuss the other type of reactions. See, the first reaction, precipitation chemical reaction. So what is this precipitation chemical reaction? See, firstly the general formula of this kind of reactions. So the general form of this kind of reaction is, see, when the solution A combines with the solution B, we will get the insoluble solid B solid C plus solution D. So what is general formula? See, solution A when combines with the solution B, it gives us insoluble solid C plus the new solution D. So this will be what the general formula. Now see here the description. See here the description of this precipitation chemical reaction. So see here, in precipitation reaction the two solutions are mixed together. Yes, so solution A plus solution B, they are mixed together. So two solutions are mixed together to produce an insoluble solid. So we are getting here the insoluble solid which is called as precipitate. आणि या insoluble solid ला आपण काय नाव दिलं? Precipitate असं नाव देतोय. बरोबर? So here in the precipitation reaction the two solutions are mixed together to produce this insoluble solid, and this insoluble solid is called as precipitate. Yes, याला आपण काय म्हणणार आता? Precipitate म्हणणार आहे. Yes. So generally in the most of the cases these precipitation chemical reactions are nothing but they are the type of double displacement reaction. So generally I can write here that it's a type of double displacement reaction. Yes, so what are these? These are nothing but these are the again the comes under the category of double displacement reaction. Now friends, see here the next concept, that is solubility. The solubility म्हणजे काय? See, as we know the solubility is a physical property of a pure substance. So it is the physical property of the pure system. Sorry, pure substance. म्हणजे आता solubility म्हणजे काय असणार आहे? So we will see it as physical property. Now friends, the solubility of the substance, the solubility, it depends upon the temperature. The most of the all the substances, the solubility it increases as the temperature increases. म्हणजे मॅक्सिमम सबस्टन्स जे असतात त्यांची सॉल्युबिलिटी काय होते? इन्क्रीज होते ॲज देअर टेम्परेचर इज इन्क्रीज. बरोबर? म्हणजे समजा मी एक एक्झाम्पल घेतली तर लेट अस कन्सिडर डिअर फ्रेंड्स, दिस इज अ ग्लास ऑफ वॉटर आणि याच्यामध्ये मी शुगर ॲड केली. बरोबर? सो याच्यामध्ये समजा 2 स्पून शुगर मी ॲड केली. आता 2 स्पून शुगर ॲड केल्यानंतर सपोज मी याला स्पूनच्या ह्याच्याने काय केलं? मी स्टर केलं आणि स्टराईल केल्यानंतर अंडरस्टँड दॅट मॅक्सिमम ह्याच्यामध्ये 2 स्पूनच शुगर बसू शकते, त्यापेक्षा जास्त बसू शकत नाही. आता समजा याला मी इथनं टेम्परेचर ह्याला दिलं. बरोबर? विथ द हेल्प ऑफ दॅट स्पिरिट लॅम्प एक्सेट्रा. सो मला जर याला टेम्परेचर वाढवलं, इफ आय इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस ग्लास ऑर दिस सोल्युशन, सो डिअर फ्रेंड्स आता आणखी एक जर तुम्ही स्पून टाकला तर तो स्पून पण आणखी म्हणजे स्पून ऑफ दी शुगर तो पण काय होऊन जाईल? डिझॉल्व होऊन जाईल. सो व्हॉट इज द कन्क्लुजन? कन्क्लुजन इज दॅट ॲज द टेम्परेचर ऑफ दी सोल्युशन इन्क्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस. येस. सो मी आता आणखी एक एक्झाम्पल घेतो. सपोज मी आता एक 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर, मी आता वॉटर ग्रॅममध्ये मेजर करतो आहे. आपण केमिस्ट्रीमध्ये याला ग्राममध्ये मोजत असतो. येस, कॉमनली आपण लिटरमध्ये म्हणतो, but in definition of the or in terms of the science we will measured in terms of your gram.
समजा मी आता 100 ग्राम ऑफ वॉटर इथं कन्सिडर करतो, बरोबर. सो हिअर इज वॉट 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर. आता या 100 ग्राम ऑफ वॉटरमध्ये डिअर फ्रेंड्स मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ पोटॅशियम नायट्रेट हा किती डिझॉल्व करू शकतो. सो इट विल डिझॉल्व अराउंड दी 31.2 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम नायट्रेट. म्हणजे याच्यामध्ये आपण किती पोटॅशियम नायट्रेट ॲड करू शकतो. वी कॅन ॲड दी पोटॅशियम नायट्रेट किती ॲड करू शकतो. वी विल ॲड ऑर वी कॅन ॲड मॅक्सिमम 31.2 ग्रॅम एवढं आपण काय करू शकतो याच्यामध्ये ॲड करू शकतो, बरोबर. सो दिस इज वॉट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस वॉटर. तो मॅक्सिमम किती ॲड करू शकतो 31.2 ग्रॅम. आता आपल्याला जर हे वाढवायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे. आपल्या ह्या वॉटरला हीट करावं लागेल. म्हणजे आपण आणखी जर पोटॅशियम नायट्रेट टाकलं तर हा काय होईल डिझॉल्व होऊन जाईल. येस डिअर फ्रेंड्स. नाव सी हिअर व्हॉट इज दिस सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आता सॅच्युरेटेड सोल्युशन्स काय असतात. सी हिअर अ सोल्युशन दॅट कंटेन्स दी मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ डिझॉल्व्ड सोल्यूट इज सेड टू बी सॅच्युरेटेड सोल्युशन. सो आता सोल्युशन केव्हा असतं. सोल्युशन म्हणजे सोल्यूट प्लस सॉल्वंट, बरोबर. समजा आता मी सेम एक्झाम्पल घेतलं डिअर फ्रेंड्स. हा वॉटर आहे, येस. सो वॉटर आपला काय झाला सॉल्वंट झाला. सो सॉल्वंट दॅट इज वॉटर. आता सॅच्युरेटेड सोल्युशन काय असतं ते बघूयात. आता याच्यामध्ये जर मी 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर कन्सिडर करू शकलो तर त्याच्यामध्ये मी मॅक्सिमम किती पोटॅशियम नायट्रेट घेऊ शकतो. सो पोटॅशियम नायट्रेट मी मॅक्सिमम किती ॲड करू शकतो 31.2 ग्रॅम. मॅक्सिमम आय कॅन ॲड हिअर 31.2 ग्रॅम. सो जेव्हा मी 31.2 ग्रॅम ॲड करतो ॲट रूम टेम्परेचर म्हणजे अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड वी कॅन से. सो 31.2 ग्रॅम जेव्हा ह्याच्यामध्ये मी ॲड करतो. आता ह्याच्यामध्ये आणखी जर थोडं पोटॅशियम नायट्रेट जर मी ॲड केलं तर इट विल नॉट गोइंग टू बी डिझॉल्व ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर मला हेच ठेवायचं आहे. सो ज्या वेळेस हा मॅक्सिमम सोल्यूट. सो दिस इज द सोल्यूट. हा असणार तुमचा सॉल्वंट, हा असणार तुमचा सोल्यूट, बरोबर. सो मॅक्सिमम हा किती घेऊ शकतो 31.2 ग्रॅम घेऊ शकतो. सो द सोल्युशन दॅट कंटेन्स दी मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ डिझॉल्व्ड सोल्यूट. मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ डिझॉल्व्ड सोल्यूट म्हणजे किती असणार आहे 31.2. सो दिस स्टेट ऑफ द सोल्युशन इज वॉट सॅच्युरेटेड स्टेट. सो वी कॅन से दॅट दिस सोल्युशन ॲज सॅच्युरेटेड सोल्युशन, बरोबर. म्हणजे सॅच्युरेटेड सोल्युशन काय असतं असं सोल्युशन ज्या सोल्युशनमध्ये दी मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ डिझॉल्व सोल्यूट इट इज ॲडेड. दॅट सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. म्हणजे त्यानंतर आता आपण सोल्यूट ॲड करू शकत नाही. ती स्टेट म्हणजे काय असणार आहे युअर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. येस. नाव कन्सिडर हिअर अनदर एक्झाम्पल. समजा आता आपण हे डे टू डे लाईफमध्ये बघतो आहे. समजा आता मी एक ग्लास घेतला, येस. आणि या ग्लासमध्ये सपोज डिअर फ्रेंड्स मी याच्यामध्ये आता ॲड केलं लेट अस कन्सिडर दॅट वॉटर, बरोबर. आता या वॉटरमध्ये समजा मी आता जे आपण सॉल्ट म्हणतो दॅट इज NaCl, बरोबर, सॉल्ट. सो सॉल्ट जर आपण घरातलं ॲड करत गेलो याच्यामध्ये. सो समजा आता मी याला आपण म्हणतो मिठाचं पाणी, बरोबर. सो आता मी याला जर ॲड करत गेलो. सो डिअर फ्रेंड्स एक स्टेज अशी येईल की हा मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ सॉल्ट तो ॲड करू शकतो. त्यानंतर जर तुम्ही सॉल्ट टाकला तर तो सॉल्ट असा खालीच राहील, तो विरघळणार नाही. सो तो सॉल्ट तुम्ही खाली ग्लासच्या खाली साचलेला असं तुम्ही बघू शकता. सो ही जी कंडिशन असते ना द कंडिशन ऑफ द सोल्युशन इज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. कारण तो आता आणखी तुम्ही किती सॉल्ट टाका तो त्यात विरघळू शकत नाही, तो डिझॉल्व करून घेऊ शकत नाही. द कंडिशन इज वॉट सॅच्युरेटेड कंडिशन. कारण त्यानं तर काय केलेलं असतं आणि मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ सॉल्ट त्याने ॲड करून घेतलेलं असतं. आता डिअर फ्रेंड्स समजा आता मी या सोल्युशनला. सो दिस इज वॉट दी सॅच्युरेटेड कंडिशन ऑर दिस सोल्युशन विल बी कॉल्ड एज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. समजा आता मी याला कूल करायला लागलो, येस. सो मी आता याला कूल करायला लागलो, मी याला त्याला थंड करायला लागलो. आता जसं मी याला कूल करायला लागतो तसं काय होईल की जे विरघळलेले म्हणजे सॉल्युबल झालेले
आतमध्ये डिझॉल्व झालेले जे काही NaClचे पार्टिकल्स असतील त्यांचे आता क्रिस्टल्स फॉर्म व्हायला लागतील, बरोबर. आता हे क्रिस्टल्स फॉर्म होऊन आपल्याला आता नंतर जेवढं जास्त मी कूल करत जाईन तेवढे जास्त मला NaClचे क्रिस्टल्स मिळतील. म्हणजे आता ह्या वॉटरमध्ये NaCl ही सेपरेट करता येते. कसं सेपरेट केलं मी? सिम्पल मी ह्याला कूल करायला जाईन. सो या प्रोसेसला आपण म्हणतो रिक्रिस्टलायझेशन. आणि ही जी प्रोसेस आहे इट इज युज्ड इन दी प्युरिफिकेशन ऑफ द सबस्टन्सेस, बरोबर. So as it cools, the solution can no longer hold as much the salt, so the excessive or excess amount of the salt separates as a solid. If the solution is cooled slowly enough to the solid separates as a crystal, and this process is known as recrystallization, and it is used in purification of substances. म्हणजे जसं मी डिस्कस केलं आहे, येस. सो ॲज इट कूल्स तो काय होणार आहे? इट विल सेपरेट्स ॲज अ सॉलिड, बरोबर. त्याला आपण काय म्हणणार आहेत? क्रिस्टल्स होणार आहेत. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज रिक्रिस्टलायझेशन. येस डिअर फ्रेंड्स. नाऊ लेट्स सी हिअर दी न्यूट्रलायझेशन केमिकल रिॲक्शन्स. त्याला म्हणतात आपण ॲसिड बेस रिॲक्शन, म्हणजे याला आपण ॲसिड बेस रिॲक्शन असं म्हणतो. सी हिअर व्हॉट आर दिस न्यूट्रलायझेशन केमिकल रिॲक्शन्स आर. सी फर्स्ट दी जनरल फॉर्म ऑफ दिस न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. So dear friends, when the acid reacts with the base, we will get the salt and the water. आता हे सॉल्ट म्हणजे काय असतं? याच्या सॉल्टवरती न्यूट्रल चार्ज असतो, बरोबर. म्हणून याला आपण काय म्हणतो? न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. सो वेन ॲसिड रिॲक्ट विथ बेस, सच अ काइंड ऑफ रिॲक्शन्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. त्यालाच ॲसिड प्लस बेसची रिॲक्शन असल्यामुळं आपण याला असंही म्हणतो ॲसिड बेस रिॲक्शन. सो लेट्स सी हिअर द डिस्क्रिप्शन of this neutralization reaction. So dear friends, the reactants are base and acid. So you can see here the reactants are base and acids, and the product are salt and water. What are the products? The products are salt and water. So again it is a type of double displacement reaction. म्हणजे आता हे न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन जे आहेत हे कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येणार आहेत? अगेन दे आर गोइंग टू कम इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन, बरोबर. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ आयन होणार आहे, दॅट इज बिटवीन ॲसिड अँड बेस. अँड व्हॉट यू आर गेटिंग हिअर दिस सॉल्ट. सो रिॲक्टंट्स आर ॲसिड अँड बेस, प्रोडक्ट्स आर सॉल्ट अँड वॉटर. एक्झाम्पल घेऊयात आपण. लेट अस सी हिअर द रिॲक्शन बिटवीन HCl. येस. सो HCl इज वॉट? ॲसिड, आणि NaOH इज द बेस, बरोबर. तर या दोघांची जर रिॲक्शन तुम्ही कन्सिडर केलात, सो व्हॉट यू विल गेट हिअर? This Na will combine with this Cl. So this Na, it is going to combine with this Cl. So we will get here NaCl, बरोबर. आता NaCl म्हणजे काय असतो? हा NaCl म्हणजे असणार आहे तुमचा सॉल्ट, प्लस साईडली आपल्याला काय मिळणार इथं? वॉटर. सो वॉट रिमेनिंग इज H2O. Yes dear friend. So this is the reaction between acid. So this is acid, this will be the base, and you are getting water, sorry, the salt firstly and then water. Yes. Now see here the next type of the, we can say, the other reactions, exothermic reactions. The reactions in which the heat is given out along with the products are called as exothermic reaction. सो एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स आता ही नवीन कॅटेगरी आहे. सो एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स काय असणार आहेत? असे रिॲक्शन ज्यामधनं आपल्याला काय मिळणार आहे? हीट मिळणार आहे. सो एखाद्या रिॲक्शनमधनं रिॲक्शन घडत असताना किंवा आफ्टर द रिॲक्शन इफ वी आर गेटिंग देअर द हीट, ज्या रिॲक्शनमध्ये टेम्परेचर वाढतं बिकरचं वगैरे, आपण जर बिकरमध्ये करत असेल तर, सो दॅट काइंड ऑफ रिॲक्शन्स आर कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, बरोबर. सो सिम्पल आहे. आता आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं किंवा आपण पाहिलं होतं. सी CO when it reacts with CO2, so what you are getting? CaCO3 plus heat, बरोबर. म्हणजे अशा रिॲक्शन्समध्ये आता जी प्रोडक्ट्स आहेत त्या प्रोडक्टसोबत तुम्हाला काय मिळणार आहे? हीट मिळणार आहे. सो ज्या ह्याच्यामध्ये हीट मिळत असते अशा रिॲक्शन्सला काय नाव द्यायचं आपण? काय म्हणणार आहेत आपण? दॅट रिॲक्शन्स आर कॉल्ड ॲज the exothermic reactions. Yes.
सी हियर द सेकंड कॅटेगरी दी एंडोथर्मिक रिॲक्शन. आता एंडोथर्मिक रिॲक्शन काय असतात? द रिॲक्शन इन विच हीट इज ॲब्सॉर्ब ऑर रिक्वायर्ड. ज्या रिॲक्शनमध्ये हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते किंवा ज्या रिॲक्शन होण्यासाठी आपल्याला हीट लागते अशा रिॲक्शन्सला आपण काय म्हणतो? वी विल कॉल दिस रिॲक्शन ॲज एंडोथर्मिक रिॲक्शन. सो रिॲक्शन्स इन विच हीट इज ॲब्सॉर्ब ऑर द हीट इज रिक्वायर्ड आर नोन ॲज एंडोथर्मिक रिॲक्शन. जसं आपण बघितलं होतं मॅग्नेशियम रिबनचं आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं. सो आपल्याला Mg जर आपल्याला याचं ऑक्सिडेशन करायचं असेल किंवा इन द सेन्स जर आता आपल्याला याची रिॲक्शन घडवायची असेल, सो आपण याला ऑक्सिजनसोबत कंबाईन केलं होतं, पण त्याला आपण काय केलं होतं? हीट केलं होतं, बरोबर. सो इथे ही रिक्वायरमेंट होती. सो हीट हे ऑब्झॉर्ब करतं, बरोबर. सो हीट इज बिंग ॲब्झॉर्ब बाय दिस Mg अँड देन इट इज गोइंग टू कंबाईन विथ ऑक्सिजन. मग आपल्याला काय मिळालं होतं? MgO मिळालं होतं, बरोबर. सो ह्या केसमध्ये हीट ही ॲब्झॉर्ब केली जाते, म्हणून अशा रिॲक्शन्सला आपण काय नाव दिलं होतं? काय नाव देतो आता आपण? एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स. सो द रिॲक्शन्स इन विच दिस हीट इज ॲब्सॉर्ब ऑर द रिॲक्शन इन विच द हीट इज रिक्वायर्ड आर नोन ॲज दी एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स. सी हियर द नेक्स्ट ऑक्सिडेशन रिॲक्शन्स. सिम्पली what is oxidation? Oxidation is the gain of oxygen or loss of the hydrogen. ऑक्सिडेशन काय असणार आहे? जर गेन झाला ऑक्सिजनचा, बरोबर, ऑक्सिडाईज होणे म्हणजे काय असणार आहे? ऑक्सिडेशन होणे. ऑक्सिडाईज होणे म्हणजे काय? सिम्पल गेन ऑफ ऑक्सिजन. गेन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन. किंवा मग लॉस ऑफ हायड्रोजन. लॉस ऑफ हायड्रोजन पण होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहेत? ऑक्सिडेशन असं म्हणणार आहेत. येस. सो लेट्स सी हियर वन एक्झाम्पल. लेट्स सी हियर ट्वाइस Cu प्लस O2. So we will require here heat. It will give twice CuO. So copper oxide आपल्याला मिळतो. So when the copper reacts with the oxygen, when the copper combines with the oxygen, we will get here copper oxide. आता जर तुम्ही बघितलात, सी इथं कॉपर आहे, इथं कॉपर आहे, बरोबर का? म्हणजे कॉपर ह्या कंपाऊंडमध्ये पण आहे, इथं सिम्पल आहे. सो जर तुम्ही तो ऑब्झर्व केलात डिअर फ्रेंड, Cu आहे, इथं CuO आहे, म्हणजे ह्या Cuला इथं ऑक्सिजन ॲड झाला आहे, बरोबर का? हे असं लक्षात ठेवायचं किंवा असं तुम्ही ॲनालाइज करू शकता. सो ह्या कॉपरला ऑक्सिजन कंबाईन झाला आहे, बरोबर का? इथे सिम्पल Cu होतं, आता हे प्रोडक्टमध्ये जाऊन काय झालं याचं? ह्याला CuO म्हणजे हिअर इज गेन ऑफ द ऑक्सिजन, बरोबर. गेन ऑफ द ऑक्सिजन म्हणजे काय? याला ऑक्सिजन मिळाला आहे, इथं ऑक्सिजन ॲड झाला आहे. जर ऑक्सिजन एखाद्या इलिमेंटला जर ॲड होत असेल, अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट, जर एखाद्या इलिमेंटला ऑक्सिजन जर ॲड होत असेल किंवा तो इलिमेंट जर ऑक्सिजन गेन करत असेल, त्यालाच आपण काय म्हणणार? गेन करत असेल, तर आपण म्हणू की त्या सबस्टन्सचं ऑक्सिडेशन झालं आहे, बरोबर का? त्या सबस्टन्सचं काय झालं आहे? ऑक्सिडेशन झालं आहे. सो वी कॅन सी दॅट दिस इज वॉट दी ऑक्सिडेशन. म्हणजे कॉपर इज ऑक्सिडाइज. काय झालं? कॉपरचं ऑक्सिडेशन झालं. सो हियर इन दिस केस द कॉपर इज ऑक्सिडाइज. सो अंडरस्टँड डिअर फ्रेंड्स, कन्सेप्ट काय सांगतो? इलिमेंटला ऑक्सिजन ॲड होतो आहे. सो Cuचं CuO झालं, कॉपर ऑक्साईड मिळालं. सो दिस विल बी वॉट? दी ऑक्सिडेशन. सो हियर Cu इज ऑक्सिडाइज, कॉपर इज ऑक्सिडाइज्ड. नाउ सी हियर द नेक्स्ट, दी रिडक्शन रिॲक्शन्स. So what are the reduction reactions? The reduction is what? It is the loss of oxygen or the gain of hydrogen. जर ऑक्सिजनचा जर लॉस होत असेल किंवा मग हायड्रोजनचा गेन होत असेल, तर अशा रिॲक्शन्सला आपण काय म्हणणार आहे? तर रिडक्शन रिॲक्शन. सो व्हॉट इज रिडक्शन? हियर द लॉस ऑफ ऑक्सिजन or the gain of hydrogen is takes place. Here the next category or the next type of reaction, that is redox reaction, very important. The redox reactions. See, the reactions in which one reactant undergoes oxidation whereas the other gets reduced during the reaction are called as oxidation reaction or redox reaction. तो ऑक्सिडेशन रिॲक्शन याला नाव आहे किंवा मग रेडॉक्स रिॲक्शन असंही म्हणतो. आता रेडॉक्स रिॲक्शन म्हणजे काय होतं? एक रिॲक्टंटचं ऑक्सिडेशन होतं आणि दुसऱ्या रिॲक्टंटचं काय होतं? रिडक्शन होतं. म्हणजे त्या रिॲक्शनमध्ये जर ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन ही प्रोसेस, दोन्ही प्रोसेस जर होत असतील तर त्याला काय म्हणायचं? रेडॉक्स रिॲक्शन.
RE स्टँड्स फॉर RED स्टँड्स फॉर रिडक्शन, OX स्टँड्स फॉर ऑक्सिडेशन, म्हणून याचं नाव काय आलं, रेडॉक्स रिॲक्शन. बरोबर. सो सिम्पल. आता मी एक इथे एक्झाम्पल घेतो. सिम्पल. सी हिअर डिअर फ्रेंड्स, कारण याच्यावरती आता एक 2 मार्कला प्रश्न विचारतात की कुठल्या इलेमेंटचं ऑक्सिडेशन झालं आणि कुठल्या इलेमेंटचं रिडक्शन झालं आहे. सो आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात. सी MnO2 प्लस 4HCl it will give MnCl2 plus Cl2 plus twice H2O. येस डिअर फ्रेंड्स. सो आता जर तुम्ही याच्यामध्ये पाहिलात, ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, गेन ऑफ ऑक्सिजन किंवा मग लॉस ऑफ हायड्रोजन. आता गेन ऑफ ऑक्सिजन किंवा दी लॉस ऑफ हायड्रोजन कुठं होतं आहे का बघा. आता हायड्रोजन जर तुम्ही इथं पाहिलात, इथं जर तुम्ही पाहिलात की इथं HCl आहे आणि इथं Cl आहे. सो इथं लॉस ऑफ हायड्रोजन व्हायला लागलं आहे. बरोबर. सो HClचं दिस HCl, ह्या HClमध्ये जो Cl आहे प्रोडक्टमध्ये आल्यानंतर त्याचा हायड्रोजन लॉस व्हायला लागला आहे. तुम्हाला माहिती आहे ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, ऑक्सिडेशन काय असतं, गेन ऑफ ऑक्सिजन किंवा लॉस ऑफ हायड्रोजन. इथं लॉस ऑफ हायड्रोजन व्हायला लागलं आहे. बरोबर. सो दिस लॉस ऑफ हायड्रोजन, सी अंडरस्टँड वेल. सो दिस लॉस ऑफ हायड्रोजन, सो इथं लॉस ऑफ हायड्रोजन होतो. येस. सो देअरफोर व्हॉट काइंड ऑफ रिॲक्शन इट विल बी, सो दिस विल बी दी ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. का ऑक्सिडेशन रिॲक्शन म्हणायचं, कारण याच्यामध्ये लॉस ऑफ हायड्रोजन होते. ऑक्सिडेशनची डेफिनेशन काय, लॉस ऑफ हायड्रोजन किंवा मग गेन ऑफ ऑक्सिजन. आता लॉस ऑफ ऑक्सिजन कुठं होतं का बघा, किंवा गेन ऑफ हायड्रोजन कुठं होतं आहे का बघा. आता इथे MnO2 जर पाहिलात तुम्ही, बरोबर. आता हा MnO2 आहे. हा MnO2चं इथं ऑक्सिजन जो आहे, हा ऑक्सिजन निघून इथं Cl ॲड होणार आहे. म्हणजे इथं ऑक्सिजन आता ह्याचा निघून गेला. लॉस ऑफ ऑक्सिजनला आपण काय नाव दिलं होतं, रिडक्शन. लॉस ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज रिडक्शन. म्हणून मी इथं सांगू शकतो इथं काय झालेलं आहे, रिडक्शन झालेलं आहे. सो दिस विल बी द केस ऑफ रिडक्शन. का, कारण इथं ऑक्सिजन निघून गेला आहे. बरोबर. आता ह्या जर रिॲक्शनमध्ये जर तुम्ही पाहिलात, ह्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन पण होतं आणि रिडक्शन पण होतं. देअरफोर इट इज विच काइंड ऑफ रिॲक्शन, इट विल द केस ऑफ रेडॉक्स रिॲक्शन. कुठली रिॲक्शन असणार आहे, रेडॉक्स रिॲक्शन असणार. सो रेडॉक्स रिॲक्शन काय असणार आहेत, असे रिॲक्शन्स ज्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन पण होणार आहे आणि रिडक्शन पण होणार आहे, अशा रिॲक्शन्सला आपण काय म्हणणार आहेत, रेडॉक्स रिॲक्शन म्हणणार आहेत. सिअर आणखी एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण. लेट अस कन्सिडर डिअर फ्रेंड्स, ZnO plus this carbon, what you will get, Zn plus Cl. आता याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन कशाचं होतं, दॅट वी विल सी हिअर. सी आता कार्बन जो आहे, कार्बनला ऑक्सिजन ॲड होतो आहे. बघा इकडे एलिमेंट्स चेक करायचे, रिॲक्टन्स. सी आहे इथं प्रोडक्टमध्ये, सी कुठं आहे बघायचं. सीला इथं ऑक्सिजन नव्हता, इथं ऑक्सिजन ॲड झाला, म्हणजे ह्या सीचं ऑक्सिजन ॲड झालं इथं. बरोबर. सो इथे लिहू शकतो मी गेन ऑफ ऑक्सिजन. आता गेन ऑफ ऑक्सिजन म्हणजेच काय असतं डिअर फ्रेंड्स, सो गेन ऑफ ऑक्सिजन इट विल बी ऑक्सिडेशन. या केसमध्ये सीचं काय झालं, ऑक्सिडेशन झालेलं आहे. आता लॉस ऑफ ऑक्सिजन कुठं होतं आहे का बघा. सो लॉस ऑफ जर ऑक्सिजन आपण जर पाहिलात, सर ZnO जर बरं पाहिलात तुम्ही, तर झिंकचं जर पाहिलात तर इथं ZnO होता, इथं काय असणार आहे, फक्त Zn आहे. म्हणजे इथं ऑक्सिजन होता, झिंकला इथं नाही आहे. म्हणजे इथं काय झालं आहे, येस इथं झालं आहे लॉस ऑफ ऑक्सिजन झालं इथं. बरोबर. सो इथं मी लिहू शकतो लॉस ऑफ ऑक्सिजन. येस डिअर फ्रेंड्स. सो आय कॅन राईट हिअर लॉस ऑफ ऑक्सिजन. लॉस ऑफ ऑक्सिजनलाच नाव काय दिलं होतं आपण, द लॉस ऑफ ऑक्सिजन इज नथिंग बट इट इज रिडक्शन. काय असणार आहे, इट विल बी द रिडक्शन. येस. सो होप यू हॅव गॉट दिस कन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिॲक्शन. रिडॉक्स रिॲक्शन म्हणजे काय असणार आहेत, एका इलेमेंटचं सी ए डिफिनेशन बघा. द रिॲक्शन इन विच वन रिॲक्टंट अंडरगोज ऑक्सिडेशन. एकाचं ऑक्सिडेशन होतं आणि दुसऱ्याचं रिडक्शन होतं.
अशा रिॲक्शन्सला आपण काय नाव दिलं, रेडॉक्स रिॲक्शन. सो आता डे टू डे लाईफमधलं एक्झाम्पल काय असणार आहे रेडॉक्स रिॲक्शनचं, दॅट इज करोजन. सो करोजनमध्ये काय होतं, याच्यामध्ये होतं ऑक्सिडेशन होतं, बरोबर. म्हणून आपण काय करतो की आपले जे आर्टिकल्स असतात आयरन आर्टिकल्स त्यालावरती आपण काय करतो, पेंट करतो, बरोबर. तर याच्यामध्ये काय होतं, सिम्पल आय विल टेल यू रिॲक्शन. सो दिस Fe that is iron it will combine with the O2, बरोबर. सो हा कंबाईन झाल्यानंतर व्हॉट यू आर गेटिंग ट्वाईज Fe2O3, बरोबर. सो या केसमध्ये काय होतं, जर तुम्ही या केसमध्ये जर पाहिला तर इथे Feला ऑक्सिजन ॲड होतो आहे. सो इथे Fe2O3 झाली, दॅट इज गेन ऑफ ऑक्सिडेशन, गेन ऑफ ऑक्सिजन, देअरफॉर दिस इज ऑक्सिडेशन. सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सिडेशन, बरोबर. म्हणजे करोजन काय असणार आहे, इट विल बी नथिंग बट इट इज अगेन द गेन ऑफ ऑक्सिजन इन द Fe. सो करोजनमध्ये काय होणार आहे, ऑक्सिडेशन होणार आहे, कुणाचं, Feचं. सो दिस इज द डे टू डे लाईफ एक्झाम्पल ऑफ दिस रेडॉक्स रिॲक्शन. सो हियर द नेक्स्ट टाईप ऑफ द रेडॉक्स रिॲक्शन दॅट वी सी इन अवर डे टू डे लाईफ इज रॅन्सिडिफिकेशन. सो रॅन्सिडिफिकेशन म्हणजे काय डिअर फ्रेंड्स, सो हॅव यू एव्हर टेस्टेड or smell the fat or oil containing food materials left for a long time. जेव्हा आपण काय म्हणता येईल की खूप दिवसाचं जर अन्न जर खाल्लं तर आपल्याला त्याची टेस्ट वेगळी लागते आणि त्याचा स्मेलही वेगळा यायला लागतो. सो दिस इज दी रॅन्सिडिफिकेशन. सो वेन दी फॅट अँड ऑइल आर ऑक्सिडाइज्ड दे बिकम रॅन्सिड अँड देअर स्मेल अँड टेस्ट चेंजेस. आता हे अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो की आता एखादं फूड मटेरियल किंवा एखादं फूड जर रॅन्सिड होण्यापासून जर आपल्याला अवॉइड करायचं असेल, सो हाऊ टू अवॉइड दिस, सो हाऊ टू अवॉइड दिस रॅन्सिडिफिकेशन, इथे लिहायला पाहिजे मी हाऊ टू अवॉइड. सो दिस विल बी हाऊ टू अवॉइड दिस रॅन्सिडिफिकेशन. सो डिअर फ्रेंड्स, हाऊ टू अवॉइड दिस रॅन्सिडिफिकेशन. So you can keep this food in airtight containers and that will help to slow down the oxidation. जर आपण एखादं फूड जर एअरटाईट कंटेनरमध्ये ठेवलं तर ऑक्सिडेशनचं जे रेट असणार आहे तो काय होतो, स्लो डाऊन होतो. सेकंडली जे चिप्स मॅन्युफॅक्चर्स असतात, आता आपण चिप्स खातो, सो चिप्स मॅन्युफॅक्चरर्स युजली दे फ्लश द बॅग्स ऑफ चिप्स विथ अ गॅस such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. आता आपण चिप्स खाताना बघतो की चिप्समध्ये आपल्याला चिप्सच्या त्या बॅगमध्ये एअर पाहायला मिळते. एअर म्हणजे ती काय असते, नायट्रोजन असतो. तो नायट्रोजन काय करतो, जे चिप्स असतात ते चिप्स हे ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार नाहीत असं ते एअरटाईट करून टाकतात. म्हणजे इट विल नॉट ऑक्सिडाइज्ड, जे चिप्स होतात ते ऑक्सिडाइज होत नाहीत. टू प्रिव्हेंट द चिप्स फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सिडाइज्ड, ह्यासाठी आपण काय करतो, चिप्स मॅन्युफॅक्चर्स, आपण म्हणजे चिप्स मॅन्युफॅक्चर्स दे युजली फ्लश द बॅग्स ऑफ चिप्स विथ अ बॅग विथ अ गॅस सच ॲज नायट्रोजन टू प्रिव्हेंट दिस चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सिडाइज्ड. So dear friends, we have finished this topic here.